नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 61 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। अत्यधिक थंडा जोगु भॉइस जदि टिके खटका लगे एडजस्ट करिनेबे सांग माने। एबे चलतु कहानी शुणिबा। रंजन एबे भी सेमिति बेहोश होई सोईछि। ग्लूकोज चलीछि हाथ रे। लेखा बसी पड़ला ता पाखरे। किछि समय आगरू रोकी जाइथिबा आखि लुह पुणी बहिबाकू लागिला। से रंजन हाथ निज हाथ मुठा भितरे रखी खूब नीरवरे कांदी चलीथिला। मझिरे कहूथिला उठ एथर कथा कह मो सहित प्लीज। एई उठ ना रंजन। मन भितरे असुमारी अशुभ प्रश्न पुणी ताकू घेरी गलेनी। किछि जदि असुविधा नाही ताहले रंजन होश काहींकी आसुनी। एई व्यस्तता भितरे घर को किछि जणई पारिनी। से कौन करिबो कौन कहिबो फोन करी। बड़ माँ बड़ आपा खूब व्यस्त होई पड़िबे। ना ना किछि एबे कहिबनी बोली मन को बुझेइला लेखा। केमिति कहिबो जे तम पुओ बेहोश होई हॉस्पिटल बेड रे सोईछि। ना 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 ता द्वारा एमिति हेबनी। ता छड़ा डाक्टर तो कहउछंती किछि मुंड भितरे असुविधा नाही बोली। हाँ रंजन खूब शीघ्र ठीक होई जिवो। लेखा सेमिति एक लयरे रंजन को देखुछि। विजिटिंग समय सरी नथिला। लेखा बाहरी आसिला रंजन बेड पाखरु बाहर को। मन आत्मा सबु किछि रंजन पाखरे छाड़ी आसीथिला। केवल अवश शरीर को पाद द बही नेउथुले पुणी थरे सेई वेटिंग रूम आड़कू। संदीप सौम्या मिस्टर एंड मिसेस सिंह आउ केते जण ओडिया परिवार रंजन को देखिबाकू आसीथिले। मिश्र भाईना भाउज लेखार एमिति अवस्था देखी व्यस्त होई पड़िले। भाउज लेखा को कोड़े नहीं कहले किछि हेबनी लेखा काली सुधा रंजन ठीक होई जिवो। से बहुत बहादुर पिला। काहे केमिति व्यस्त होच तुमे। मिसेस सिंह को धरी लेखा बहुत कांदिला। कहिला दीदी देखिए ना क्या हो गया है सब। आउ किछि शब्द ही ता मुहरु बाहरु नथुला। सेमाने कहिले चलो एबे घर को। एठी केते समय अखिया अपिया बसिबो जे। रंजन होश आसिले सेमाने कॉल करिवे तमकू। लेखा लुह पोछि कहिला हेले रंजन होश आसिया परे से निश्चय मते खोजिबो। मु केमिति चली जीवी ताकू एकुटिया छाड़ी देई। किछि असुविधा नहीं तमे चलो आम सह। पुणी काली को आसीबो। सेठारु बस सबुदिन आसुछि जाउछि। आउ काली जाए रंजन होश आसी जाइथिबो कहिले से मिश्र भाउज। लेखा फेरी आसिया पूर्वरु पुणी थरे सेई सिस्टर को देखा करी कहिला सिस्टर मु एबे आसुछि। रंजन होश आसिले एई फोन नंबर इनफॉर्म करिदेबे। सिस्टर जनक टिके हसी देई कहिले मैम फोन नंबर सबु एडमिशन बेले आम पाखरे अछि। आपण व्यस्त हुअंतुनी। लेखा फेरिया पई मुह बुलेइला। से सिस्टर पुणी पछरु डाकिले मैम सुनंतु। लेखा बुली पड़ी आशाही आखिरे अनेइला। मैम काली जणे नुआ न्यूरो डॉक्टर आसुछंती। से फरेनु पास करिछंती। खूब भल हैंड तांकर बोली मु सुनिछि। काली से निश्चय ए केसटी को देखिबाकू आसीबे। लेखा मनरे आशार सूरज उइबाकू लागिले। हे भगवान से जेमिति रंजन को ठीक करी दियंतु। लेखा फेरी आसिला सेमान सह घर खोली भितरे पशिला। जिबा बेले केते खुशी रे ठाकुराणी को दर्शन पाई बाहरी जाइथिला। आउ आजी फेरुछि एकुटिया। रंजन हॉस्पिटल बेड रे सोईछि। छाती भितरटा जेमिति किए करतरे दुई फाड़ करी देउछि। गोटिए फाड़ सेठी हॉस्पिटल रंजन पाखरे गुमुरी कांदुछि। आउ फाड़े ता निज पाखरे बेडरूम रे। लेखा से दृश्य देखी भो भो होई कांदिबाकू लागिला। सेमानकर सेई पलंक देह सजा होइथिला अजस्र फूलरे। हाते बहळर गोलाप पाखुड़ा बेड उपरे पड़िछि। रजनीगंधार स्तबक पलंक धारे धारे गुड़ेई गाड़ेई हेई लता परी देखा जाउछि। हेले सबु मौली जाइछि ठीक ता मन परी हृदय परी। बेडरूम रु मेंचाए सेई मौला गोलाप पाखुड़ा उठेई आनी लेखा मुहरे जाकी धरी खूब कांदिला। पलंक मुंड पाखरे थिबा सेई नर्तकीटी को खूब सुंदर भावरे सजेई दिया जाइछि। जहाकू रंजन ता प्रेमिका बोली कहूथिला। लेखा बुझी पारुथिला सब किछि। ए सबु रंजन सेमाने बाहरी गला परे संदीप द्वारा करेइछि। लेखा आखिरे आउ लुह अवशिष्ट नथिला। से देखिला सेई नर्तकीर कलसी उपरे चारि चौता कागजटिए। लेखा कंपित हातरे खोलिला।
ଏଇ ନିର୍ଜୀବ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମିକା ପତ୍ନୀ ଜୀବନସାଥୀ ଲେଖାକୁ ହିଁ ଦେଖେ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଈର୍ଷା କରୁଛୁ? ଚଣ୍ଡୀ କୋଉଠିକାର? ଲେଖା ସେଇ ନର୍ତ୍ତକୀକୁ ଅନେଇଲା। ହଁ, ସେଦିନର ସୁନ୍ଦରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆଜି ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ତା ମୁହଁ ବି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ସିଂହୀନ ବିଲକୁଲ ତାହାରି ପରି। ଦେବତା ନଥିବା ମନ୍ଦିର ପରି। ରଞ୍ଜନ ନାହିଁ ବୋଲି ଘରଟି ତାକୁ ସେମିତି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ଲେଖା ସବୁ ମଉଳା ଫୁଲ ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ିଲା। ଫୁଲ ସହିତ ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବି ଯେମିତି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡୁଥିଲା। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ଆଉ ତାର ବାହାଘର ବେଳର ଯୁଗ୍ମ ଫଟୋଟିଏ ରଖାହୋଇଛି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗ ଭରା ନଜରରେ। ଲେଖା ମନେ ପକେଇଲା, ଏ ଫଟୋ କିଏ ଆଉ କେତେବେଳେ ଉଠେଇଥିଲା। ସେ ଫଟୋଟିକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି ଥରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ଲେଖା ବାଥରୁମରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇ ମିରରରେ ନିଜକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଆଖି ଦୁଇଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁରା ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେହ ସାରା ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ରକ୍ତ ଛିଟା। ସେ ଗାଧେଇ ସାରି ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ବିନା ଫୁଲରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଲେଖା ପୂଜା କଲା। ପୂଜା ସାରି ଉଠୁଛି, ବାହାରେ ଡୋରବେଲ୍ ବାଜିଲା। ଲେଖା ଉଠି ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ସେ ସିଂ। ସେ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ହାତରେ ଧରିଥିବା ଟିଫିନଟି ରଖି କହିଲେ, ଆଓ ଖିଲା ଦୂଁ ତୁମକୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଲେଖା 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି ବୋଲି ତାର ମନେ ନଥିଲା। ସେ ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦି କହିଲା, ଦିଦି, मेरा रंजन को कुछ नहीं होगा पगली, कल तक ठीक हो जाएगा वो। अपना हालत तो देखो, मुझे भूख नहीं है दीदी, जिद मत करो, आओ मैं खिला देती हूँ तुमको। मिसेस सिंह ଲେଖାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଇଗଲେ। ଲଞ୍ଚ ଡିନର ସେ ସ୍ନେହ ଆଉ ସମ୍ପର୍କର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଖୁଆଇ ଦେଇଗଲେ। ଲେଖା ସେଇ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ସୋଫା ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ନଜର ଆଉ କାନ କେବଳ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଥିଲା। କେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଯଦି ଫୋନ୍ ଆସିବ ନା। ରାତି 10ଟାରେ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା। ହେଲେ ସେ କଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନୁହଁ, ଘର ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା। ଆରପଟେ ରଞ୍ଜନ ବାପା ଥିଲେ କଲ୍ରେ। ହ୍ୟାଲୋ ବାପା, ପ୍ରଣାମ। ରଞ୍ଜନ ବାପା ଫୋନ୍ ରିସିଭର ମୁହଁରେ ହାତ ରଖି ଖୁସି ହୋଇ ରଞ୍ଜନ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଫୋନରେ ଲେଖା ଅଛି, ମତେ ବାପା କହିଲାଣି ସେ। ରଞ୍ଜନ ମା ଇସାରାରେ କହିଲେ, ବାବୁ କାହିଁ ପଚାର? ହଁ ମା। ଲେଖା, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ରେ ମା। କିଛି ଫୋନ୍ କରୁନ ତମେ ମାନେ? କାଲିଠୁ ବାବୁର ମା ବାବୁକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଅ ଲଗାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁ? ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ମା? ଲେଖା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେମିତି କିଏ ଚାକୁ ଚଲେଇ ଦେଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ସେ କେମିତି କହିବ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବେହୋସ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି? ଲେଖା ନିଜର କୋହ ସମ୍ଭାଳି କହିଲା, ବାପା, ସେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଉ ମା, ନିଜର ଧ୍ୟାନ ନେଉଥିବୁ। ସେ ଆସିଲେ କଲ୍ କରିବାକୁ କହିବୁ। ହଉ ବାପା। ଲେଖା ଫୋନ୍ ରଖି ପୁଣି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ସେଇ ସୋଫା ଉପରେ। ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଭାସ ମିଳିଛି, ନହେଲେ ସେ କାହିଁକି କାଲିଠାରୁ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ମାର ସମ୍ପର୍କ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ବୋଧହୁଏ। ହେଲେ ଆଜି ସେ ରଞ୍ଜନ ମା ବାପାଙ୍କୁ କେତେ ବଡ଼ ମିଛ କହିଲା। ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଆଉ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଭାବି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେଉଥିଲା ଲେଖା। ସେଇ ସୋଫାରେ କେତେବେଳେ ଆଖିକୁ ଟିକେ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି, ସେ ଶୋଇଯାଇଛି ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସକାଳ ହେଲା। ହେଲେ ସେ ବି ରଞ୍ଜନ ବିନା। ଲେଖା ସବୁ କାମ ସାରି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ବସରେ ବସିଲା। ସବୁଦିନ ଆଉ କାହାକୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରିବ ସେ? ସବୁଦିନ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ବସ୍ 8ଟାରେ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଦିନ 2:30ଟାରେ ପୁଣି ଫେରୁଛି। ଏକୁଟିଆ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସି ପାରିବ ସେ? ଲେଖା ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଦୁଃଖର ବାଦଲ ଛାଇ ହୋଇ ରହିଛି। ଏ ଯାଏଁ ହୋସ୍ ଆସିନି ବୋଧହୁଏ। ନହେଲେ ସେଠାରୁ କଲ୍ ତ ଆସିଥାନ୍ତା। କଲ୍ ଆସିନି ନା? ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ କଲ୍ କରିବାକୁ। ଲେଖା ହସ୍ପିଟାଲରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସିଧା ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଭିଜିଟିଂ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି ତା କପାଳରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣି ଆଖିରୁ 2 ଧାର ବୁହାଇ ଚାଲିଥିଲା ଲୁହ। କହିଲା, ଉଠ୍ ଏଥର। ଏଇ ରଞ୍ଜନ, ଉଠୁ ନା ଏଥର। କଥା କହ ମୋ ସହ। ହେଲେ କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ହାତରେ ନିଜ ହାତ ଛନ୍ଦି ବସିଥାଏ। ଆଜି କିଏ ନୂଆ ନ୍ୟୁରୋ ଡକ୍ଟର ଆସିବେ ବୋଲି
ଲେଖା ଭାବନାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରି ତା ପାଖକୁ ପଶି ଆସିଲେ ସିଷ୍ଟର ସହ ସେଇ ନୂଆ ଡକ୍ଟର ଜଣକ। ଲେଖା ମୁହଁ ଉଠେଇ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁ କହୁ ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁହଁରୁ ଆଉ ଭାଷା ବାହାରୁ ନଥିଲା ଲେଖାର। ଏତେ ବର୍ଷ ତଳର ଅତୀତ ଯେ ଆଜି ଏମିତି ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ସେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲା। ସେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ବି ଲେଖାକୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ କିଛି କହିପାରୁ ନଥିଲେ। ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କରି ସିଷ୍ଟର କହିଲା ଇଂଲିଶରେ, ମ୍ୟାମ୍ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପବନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର। ଲେଖାକୁ କ'ଣ ସିଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ପବନର ପରିଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲେଖା ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ବୁଲି ଆସିଲା। ଡକ୍ଟର ପବନ ମିଶ୍ର। ଲେଖା ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଖୁସି ହେଲା ପବନ ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ପବନ ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତ। ଲେଖା ମନରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧର ବୋଝ ଥିଲା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଊଣା ହୋଇଗଲା ଯେମିତି ଆଜି। ଏତେ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଲେଖା ପବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ମନରେ ଭାବି ନେଇଥିଲା ସେଦିନ ପବନ ବିଦେଶ ଯାଇ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲିଯିବେ। ହୁଏତ ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆସି ତାର ମନ କଥା ବୁଝିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଅନେକ ବାର ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେଇଛି ବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପବନ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଆଲୁଅ ଜଳି ଉଠୁ। ପବନ ଆଖି ଆଗରେ ତା ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା ଲେଖା ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ବସିଥିଲା ଆଉ କାହାର ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି, ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ ହୋଇ। ପବନ ମନରେ ଲେଖାକୁ ନେଇ ଗଢ଼ିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସୌଧ ଯେମିତି କ୍ଷଣରେ ଭାଙ୍ଗି ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଗଲା। କେତେ ଆଶା ଆଉ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ବିଦେଶରୁ ସେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଥିଲା। ସବୁ କିଛି ସେଟ୍ କରି ଲେଖା ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ। ହେଲେ ଆଖି ଆଗରେ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନର ଜୁଇ ଜଳୁଛି ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ତାର। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଞ୍ଜନ ଫେରୁଥିଲା ନିଜ ଭିତରକୁ। 2 ଦିନର ବେହୋସି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରକୁ ହଟୁଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପାହାଚରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ବଞ୍ଚାଉ ବଞ୍ଚାଉ ନିଜେ କେମିତି ଗୋଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ପରି ନାଚିଗଲା। ସେ ଆଖି ଖୋଲିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା। ଲେଖା ତୁମ୍। ପବନ ଏଥର ଖୁବ୍ ଭାବୁକ ହୋଇ କହିଲା, ଲେଖା तुम किसी और से शादी कर ली, मुझे भूल गई, मेरा इंतजार भी नहीं किया। ରଞ୍ଜନ ଖୋଲୁଥିବା ଆଖି ସେମିତି ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥିଲା, ଏମିତି ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଲେଖା ପାଇଁ ସେ କୋଇ ଅର୍ ଅନ୍ୟ କେହି। ହେଲେ ତା ଲେଖା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଏତେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଏମିତି କହିପାରୁଥିବା ଏଇ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଜଣକ କିଏ ସେ? ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲି ପବନକୁ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଦେଖିନେଇ ଆଖି ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦ କଲା। ରଞ୍ଜନ ପୁରୁଷପଣିଆ ଯେମିତି ସେଇଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ନିଜର ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଥିଲା। ସେ କେବଳ ସନ୍ଦେହ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଭାବୁଥିଲା, ଏ ଡକ୍ଟର ସହ ଲେଖାର କି ସମ୍ପର୍କ? କୋଉ ଅଧିକାରରେ ସେ ଡକ୍ଟର ଜଣକ ଲେଖାକୁ କହିଲେ କିସି ଅର୍ ସେ ଶାଦି କଲି ତୁମନେ? ସେ ଲେଖା ପାଇଁ, ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ରଞ୍ଜନ କଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ପାଇଥିବା ପବନର ଚିଠି ପାଖରେ। ଚିନ୍ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣି ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ସେହି ପବନ ଯାହାର ଚିଠି ସେ ପଢ଼ିଥିଲା। ଯୋଉ ଚିଠି ଏ ମହାଶୟ ଲେଖା ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ପବନ ଆଖିରେ ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ହେଉଥିଲା। ଲେଖା ମନରୁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହଟି ଯାଇଥିବା ପବନ ପାଇଁ ଅପରାଧବୋଧ ପୁଣି ଥରେ 2 ଗୁଣ ହୋଇ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧିଲା। ପବନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ପାରୁ ନଥାଏ ଲେଖା। ସବୁ ପରେ ବି ରଞ୍ଜନ ଚିନ୍ତା ତା ମୁହଁର ବ୍ୟସ୍ତତାକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ପବନ ଫେରି ଆସିଲା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିସରକୁ। ସବୁ ଭାବନାକୁ, ସବୁ କୋହ ଲୁହକୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ପେଡ଼ିରେ ବନ୍ଦ କରି ପବନ ରଞ୍ଜନର କେସ୍ ସିଟ୍ ହାତରେ ଧରି ଇଂଲିଶରେ କହିଲା, ମ୍ୟାଡମ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡର। ଆଜି ଏଇ ଘଣ୍ଟାଏ କି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହୋସ୍ ଆସିଯିବ ତାଙ୍କର। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ପବନ ଲେଖା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କରୁଣ ନଜର ହାଣି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଗଲା। ଲେଖା ମନରେ ଏବେ ରଞ୍ଜନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଶୁଭ ଭାବନା ଉଙ୍କି ମାରୁଛନ୍ତି। ପବନ ତା ରଞ୍ଜନର କିଛି କ୍ଷତି କରି ବସିବନି ତ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ହାତ ମୁଠା ଭିତରୁ ନିଜ ହାତ ମୁକୁଳେଇ ଦୌଡ଼ିଲା ପବନ ପଛରେ। ରଞ୍ଜନ ଏବେ ଆଖି ଖୋଲି ନିଜର ଖାଲି ହାତ ମୁଠାକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଲେଖା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଧାଇଁଗଲା ପବନ ପଛରେ, ରଞ୍ଜନ ଭାବନାର ସୀମା ବାହାରେ ସେ କଥା ଥିଲା। ସେ ତ ସନ୍ଦେହର ଅଗ୍ନିବଳୟ ଭିତରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ମନ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତାର।
ହେଲେ ତା ହୃଦୟ ତାକୁ ଆକଟ କରି କହୁଛି, ଛି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ଲେଖା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ? ଏଇ ଯାଏଁ କ'ଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି? ତା ଆଖି ଦେଖି ତା ମନ ପଢ଼ିପାରୁ ପରା? କେବେ ତୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ତା ମନରେ ହୃଦୟରେ ଦେଖିଛୁ ତୁ? ନା ନା, ତେବେ କାହିଁକି ଏତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ମନରେ? ଲେଖା ତୋତେ ହିଁ ଭଲ ପାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ସହିତ। ଆଜି ନୁହଁ କୋଉ ଦିନରୁ। ରଞ୍ଜନ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ସେଇ ମନ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଲେଖା ଏତେ ଦିନ ଯାଏ କାହିଁକି ତାକୁ ଏ ପବନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନି? ସେଦିନ ସେ ପବନର ଚିଠି ପଢ଼ିଥିଲା। ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ମଣିଷଟିକୁ ଦେଖି ମନ କେତେ କ'ଣ ଦୁର୍ଭାବନାରେ ହଜିଯାଉଛି। ହୃଦୟ ପୁଣି ଥରେ ସାବଧାନ କରି କହୁଛି, ପ୍ରଥମ ରାତି ପରି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଭୁଲ କାହିଁକି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଲେଖାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି ଏଯାଏଁ? ମନ ଅଭିଯୋଗ କରି କହୁଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଲେଖା ସେ ଡକ୍ଟର ପଛରେ କାହିଁକି ଗଲା? ମୋ ଠାରୁ ସେ କ'ଣ ଏତେ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଲେଖା ପାଇଁ? ହୁଏତ ତୋ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଥିବ। 2 ଦିନ ହେଲା ତୋ ପାଇଁ ଲେଖାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି ଥରେ ଭାବିଛୁ? ମନ ଆଉ ବିବେକର ସଂଗ୍ରାମରେ ରଞ୍ଜନ ଏକଦମ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେମିତି। ଆଉ ଥରେ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଲେଖା କଥା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଇ ପବନ କ୍ୟାବିନ୍ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା। ପରଦା ଆଡ଼େଇ ଦେଖିଲା ପବନ 2 ହାତରେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ଟେବୁଲ ଉପରେ ହାତ ଭରା ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହୁଏତ ନିଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ ସେ। ଲେଖା ପଚାରିଲା, ଭିତରକୁ ଆସିବି? ପବନ ମୁହଁ ଉଠେଇ ଶୂନ୍ୟ ନୟନରେ କହିଲେ, ତମକୁ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦରକାର ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ଯଦି ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ଅନୁମତି ଦେଲି, ଆସ ଭିତରକୁ। କଣ୍ଠରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ଅଭିମାନ ସ୍ୱର। ଲେଖା ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ସାମ୍ନା ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ନୀରବରେ କଟିଗଲା ତାର। ଲେଖା ଆଜି ସବୁ କିଛି ପବନକୁ କହିଦେବ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା କଲେଜ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କହିପାରିନଥିଲି। ମୋତେ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବେ କି? ପବନ ଆଖିରେ ଜିଜ୍ଞାସା। ସେ କହିଲେ, ହଁ କୁହ, ଶୁଣିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଲେଖା ଭାବନାରେ ଅଭିଭୂତ ହେଉଥିଲା। ସେ କହିଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ଯିଏ ବେହୋସ ହୋଇ ଶୋଇଛି ସେ ମୋ ରଞ୍ଜନ, ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୋଉ କ୍ଲାସରୁ ଭଲ ପାଇଛୁ ସେତକ ବି ଜଣା ନାହିଁ ମୋତେ। ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥିଲୁ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେ କଟକରେ ଯେବେ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା ଆଉ ମୁଁ ବାରିପଦାରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏତେ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଯେ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି ପଢ଼ିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧା ସରଳ ଉତ୍ତର ଥିଲା ନା ବୋଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ପଢ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ନା କହିପାରିଲିନି। ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ମର୍ଡର ପରେ ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ବୟସରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲି, ସେଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଆପଣ ମୋ ଉତ୍ତର ଶୁଣି କିଛି ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ପ୍ରତି ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଦୋଷୀ ଭାବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଧିକ୍କାର ବି କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ହେଉ କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲି ମୁଁ। ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏ ସବୁର ସାକ୍ଷୀ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସ୍ନେହା ଅଛି। ଯାହା ବି କରିଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କରିଛି। ମୋତେ କେବେ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି ଆପଣ। ପବନ ନିଜର ଓଦା ଆଖିକୁ ରୁମାଲରେ ସଫା କରି କହିଲେ, ମୋର କିଛି ସାକ୍ଷୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତମ ମନକୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ତମ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଭାବନା ହିଁ ରହିଛି। ତମେ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ଏତେ ଭାବି ପାରିଥିଲ। ହୁଏତ ତମ ନାଁ ସେଦିନ ମୋ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଏ ପୋଜିସନରେ ମୁଁ ନଥାନ୍ତି କେବେ। ତମକୁ କେମିତି ଖରାପ ଭାବିବି ଯେ? ତମ ହୃଦୟଟା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲେଖା। ଆଉ ରହିଲା ମୋ କଥା, ମୁଁ କାଲି ବି ହତଭାଗ୍ୟ ଥିଲି ଆଉ ଆଜି ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଭଗବାନ ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପବନ କଥାଟି ପୂରା ନ କରି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୋଉ ପାଇଁ ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ନା ନା ଲେଖା, ତମେ ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ତମ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା, ତମେ କେବେ ଏମିତି ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିବନି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲେଖା। ଲେଖା ଚୁପ୍ ରହିଲା। କେମିତି ରଞ୍ଜନ ଦେହ କଥା ପଚାରିବ? ମୋ ରଞ୍ଜନର
ସତ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି ତ? ସେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କଥା କହୁନି। ମୁଁ ତା ବିନା ମରିଯିବି। ପବନ ଲେଖାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖି କହିଲା, ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇନି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହୋସ୍ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି କହୁଛି। ଏବେ ଖୁସି ତ? ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆସିଯାଇପାରେ। ଲେଖା ଉଠିଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ବର୍ଷର ବୋଝ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଜି ଖଲାସ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଜି ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପବନଠୁ ପାଇବା ପରେ ସେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ କହିଲା, ଆସିବି ଏଥର ପବନ। ପବନ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ସମ୍ମତି ଦେବାରୁ ଲେଖା କ୍ୟାବିନ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ଭାବି ପୁଣି ଫେରିଯାଇ ପବନକୁ କହିଲା, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ରଖିବେ ତ? ହଁ କୁହ, ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖି ବାହା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପବନ ଲେଖାର କଥା ଶୁଣି ହସିଲା। କାରୁଣ୍ୟରେ ଭରା ହସଟିଏ, ନିହାତି ଫିକା ଦରଦ ଭରା ଥିଲା। ଲେଖା ଫେରିଆସିଲା ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ। ରଞ୍ଜନ ସେମିତି ଶୋଇ ରହିଛି। ଲେଖା ପୁଣି ତା ହାତଟିକୁ ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ତା କପାଳରେ ସ୍ନେହରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଇ କହିଲା, ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତୋର କିଛି ହୋଇନି ବୋଲି। ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସହ କଥା ହେଉନୁ ଯେ? ଏଇ ଉଠ୍ ଏଥର। ଲେଖାର ଆକୁଳ ଅନୁନୟ ଶୁଣି ତା ପ୍ରତି ଥିବା ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି କାନରେ ବାଜିଲା ପବନର ସେଇ ପଦ କଥା, କିସି ଔର ସେ ଶାଦି କଲି। ତା ମନ ପୁଣି କଠୋର ହେଉଛି। ଶାଦି? ଏମିତି ପବନ କାହିଁକି କହିଲା? ରଞ୍ଜନ ମନ ପୁଣି କଠୋର ହେଉଛି। ନିଜ ମନକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇବା ପରେ ସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା। କୋଉଠି ଖାଲ, ଗାତ, ଅସମତଳ ଭୂଇଁ ତ କୋଉଠି ସମତଳ ମଖମଲ ପରି ମସୃଣ। କୋଉଠି ଅନ୍ଧାର ତ କୋଉଠି ଆଲୁଅ। ସବୁ ପରେ ବି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ରାସ୍ତାରେ। ସେ ଜାଣିଛି, ଲେଖା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା। ଖାଲି ଏତିକି ଅଭିମାନ ଆସୁଥିଲା ଲେଖା ଉପରେ। ଯାହାବି କଥା ହେଇଥାଉ ସେ ତାକୁ କହି ତ ପାରିଥାନ୍ତା। ଲେଖାର କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ଏତିକି ଭରସା ନାହିଁ? ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା ରଞ୍ଜନ। ସେଇ ଅଭିମାନରେ ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଆଗରେ ଆଖି ଖୋଲିବାର ସାହସ କରୁନଥିଲା। ଲେଖା ଆଜି ବି ମନରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲା। ହେଲେ ମନ କାହିଁକି ପବନ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଯେ ରଞ୍ଜନ ହୋସ୍ ଏଇ କେଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଆସିଯିବ ବୋଲି। ଲେଖା ଆଜି ପୁଣି ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ଆଶା ନେଇ ବସି ରହିଲା। ହୁଏତ ରଞ୍ଜନ ଚେତା ଫେରିଆସିବ। ସେ ତାକୁ ଖୋଜିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଲେଖା ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ଯିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ରଞ୍ଜନ। ସେ ଜାଣିଛି ଲେଖା ଫେରିଗଲାଣି ଘରକୁ। ସିଷ୍ଟର ଯେମିତି ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ଚେତା ଫେରିଆସୁଛି, ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲା। ପବନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଆସି ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ପଚାରିଲା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ? ରଞ୍ଜନ ଅନେଇଲା ପବନ ମୁହଁକୁ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିଲା ପବନକୁ ଦେଖି। ପବନ ମୁହଁରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଖେଳେଇ କହିଲା, ଏବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ଆଜି ରାତିଟା ଅବଜରଭେସନରେ ରଖିବୁ, କାଲି ଡିସଚାର୍ଜ ଦେଇଦେବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡକ୍ଟର, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ନୀରବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭାବନାରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲେ। ପବନ ଭାବୁଛି, ୟୁ ଆର୍ ସୋ ଲକି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ତମ ପରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଖୁସ୍ ରହୋ ମେରେ ଦୋସ୍ତ। ରଞ୍ଜନର ମନ ଭିତରେ ଘୂରି ବୁଲିଲା ପବନ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିର କିଛି ଅଂଶ। ଏଇ ସେଇ ପବନ ନା? ମା ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ଇଏ। ରଞ୍ଜନ ମନ ବି ପବନକୁ ଦେଖି କରୁଣାରେ ଆର୍ଦ୍ର ହେଉଥିଲା। କେତେ କଷ୍ଟ ପରେ ସେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ତା ଲେଖା ସେମିତି ବୋଲି କିଏ ବି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଉପରେ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି। ସେ ପବନ ବିଷୟରେ ତାକୁ କହିପାରିଥାନ୍ତା ତ। ପବନ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି ପଚାରିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ମିଷ୍ଟର ରଞ୍ଜନ? ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି, ଲେଖାକୁ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ପଚାରିବ କି? ନା, ତା ଲେଖାର ଅଭିମାନ ହେବ। ଜିଭ ଅଗରେ ଆସି ରହିଗଲା। ରଞ୍ଜନ କିଛି ପଚାରି ପାରିଲାନି। ପବନ ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ଗୁଡ୍ ଡେ ମିଷ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ରଞ୍ଜନ ଅଳ୍ପ ହସିଦେଲା। ପବନ ସେଠୁ ଯିବା ପରେ ସିଷ୍ଟର ରଞ୍ଜନକୁ କହିଲା, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମିସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ରାତି ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ବସି ବସି କଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ବି ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରିକଭରି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେବେ ସେ। ଏବେ ତ ଭିଜିଟିଂ ଆୱାର ସରିଲାଣି, ତଥାପି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଡାକି ଦେଉଛି। ଲେଖା ବସିଥିଲା ରଞ୍ଜନ ଦେହ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ଆଶାରେ। ସିଷ୍ଟର ଆସି କହିଲା, ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ଖୁସିରେ ନିଜ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଛଳ ଛଳ ନୟନରେ ପଚାରିଲା,
ରଞ୍ଜନ ମୋତେ ଖୋଜୁଛି? ସେ କଥା କହୁଛି? ସିଷ୍ଟର ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲା। ଲେଖା ଆଉ ସିଷ୍ଟର ଅଧିକ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ୱାର୍ଡ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଧାଇଁଗଲା। ପରଦା ଆଡ଼େଇ ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇ ହାତରେ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଧରି କେତେ ଲୁହ ଧାର ଯେ ବହି ଯାଉଥିଲା ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନର ସନ୍ଦେହ ଅଭିମାନ କୁଆଡ଼େ ସେଇ ଲୁହରେ ବହି ଯାଉଥିଲା ଯେମିତି। ସେ କହିଲା, ଏଇ ଏମିତି କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ହେଉଛୁ? ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ଦିଶୁଛୁ 2 ଦିନରେ? ଲେଖା କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ପବନ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ପବନ ଆଖିରେ ଲେଖା ପ୍ରତି ଥିବା ଅନୁରାଗ ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ତା ଆଖିରେ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଅଭିମାନର ପାହାଡ଼ ତା ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଯେମିତି। ପବନ ଲେଖାକୁ ଅନେଇ କହିଲା, କହିଥିଲି ନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତମ ହଜବେଣ୍ଡ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି। ଏବେ ଖୁସି ତ? ଲେଖା ନିଜ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର। ହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ରଞ୍ଜନକୁ ଡିସଚାର୍ଜ ମିଳିବନି? ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ହେଲେ ଡିସଚାର୍ଜ ଫର୍ମାଲିଟି ସରୁ ସରୁ ରାତି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କାଲି ସବୁ ଆରାମରେ ହୋଇଯିବ। ଏତେ ଦିନ ରହିଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାତିର କଥା ତ। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି ଏତେ ପରେ ବି ଲେଖା ପବନ ସହ ତାର ପରିଚୟ କରାଉ ନାହିଁ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହେଲେ ଲେଖାର ସେ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ସେ ରଞ୍ଜନକୁ କେମିତି ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଏବେ ତାର। ପବନ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା ଆଉ କୃତଜ୍ଞତାର ସହ ଲେଖା ପବନକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଖିରୁ ଏତକ ବି ବାଦ୍ ଯାଇପାରିଲାନି। ପବନ ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ଲେଖା ତା ପଛରେ ବାହାରକୁ ଆସି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ରଞ୍ଜନ ମନରେ ଆଉ ଥରେ ଅଭିମାନର ନଦୀଟି ଉଜାଣି ବହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ସାରିଛି। ରଞ୍ଜନ ଚୁପ୍ ଥିଲା। ଲେଖା କହିଲା, ମୁଁ କାଲି ଆସିବି, ତୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ନା ନା, ତୋର ଆଉ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଯିବି। ଲେଖା ଅନେଇଲା ରଞ୍ଜନକୁ। ଏମିତି ରୁକ୍ଷ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସେ ପଚାରିଲା, ରାଗିଛୁ ମୋ ଉପରେ? ରଞ୍ଜନ ନୀରବ ଥିଲା। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ସିଷ୍ଟର କହିଲା, ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଏବେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁନି। ଭିଜିଟିଂ ଆୱାର ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ଏବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ। କିଏ ଦେଖିଲେ ମୋ ନାମରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆସିଯିବ ଯେ। ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ରଞ୍ଜନକୁ ଗୋଟିଏ ନଜର ପୂରେଇ ଦେଖି ଫେରି ଆସୁଛି ଘରକୁ। ରଞ୍ଜନ ପଛରୁ କହିଲା, କାଲି ତୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଯିବି। ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ନୀରବରେ ପଛକୁ ଫେରି ରଞ୍ଜନକୁ ଅବୁଝା ନଜରଟିଏ ହାଣି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ରଞ୍ଜନର ଚେତା ଫେରି ଆସିଥିବା ଖୁସି ଲେଖା ମନରେ ବି ଖୁସିର ଜୁଆର ଆଣିଛି। ହେଲେ ତା ସହିତ କିଛି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ତା ମନକୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ରଞ୍ଜନର ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ଆଜି କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ସେ? ପବନ କିଛି ନା ନା। ତାହାରି ସାମ୍ନାରେ ତ ରଞ୍ଜନ ଚେତା ଆସିଲା। ଆଉ ପବନ କ'ଣ କହିବ ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ? ନିଜକୁ ନିଜେ ପୁଣି କହିଲା, ଆରେ ସେ ବିଚରା କେତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଠିଲା। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବା ଅଧିକ କ'ଣ କହିବ? ତା ଲେଖାକୁ କ'ଣ ସେ କେବେ ପର କରିପାରିବ? ସେ ବି ଭଲରେ ଜାଣିଛି ରଞ୍ଜନ ବିନା ଏ ଲେଖା ବିନା ଜଳର ମାଛ ପରି ମରିଯିବ। ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ସୀମାରୁ ଅଧିକ ସେଇଠି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ଦେହର ପାଚେରୀ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥାଏ। ଲେଖାର ଯିବା ବାଟକୁ ରଞ୍ଜନ ସତୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଲେଖା ଭିତରେ ଅମାପ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଭରି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସର ହିମାଳୟଟିଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଜଗୁଆଳି ଭଳି ରକ୍ଷକ ସାଜି ଠିଆ ହୋଇଛି। ରଞ୍ଜନ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛି, ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଲେଖା କାହିଁକି ତାକୁ ଏଇ ଛୋଟ କଥାଟି ଲୁଚେଇଛି? ମନ ଖୋଲି କହିବାର ଅଧିକାର କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇନି? ନା ତାର ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? ଯଦି ଏତିକି ଭରସା ତା ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରେମର ବା ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ପୁଣି ଭାବୁଛି, ଏଇ ସେଇ ଲେଖା ତ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଏ ଯାଇନି ତାର। ସବୁ ପରେ ବି ରଞ୍ଜନ ସେଇ ଦୋଛକିରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଲେଖା ଠିଆ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉ ବଢ଼ାଉ ପୁଣି ଅଟକିଯାଏ ରଞ୍ଜନ। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ। ସେ ତା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ବୋଲି କେମିତି ଜଣେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେ? ଏମିତି କୋଉ ଅଧିକାର ତାର ଲେଖା ଉପରେ ଅଛି ଯେ? ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ହୋଇ ଭାବନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତ୍ରୀକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡୀ ଥରୁଟିଏ ମୁହଁ ଖୋଲି ଏ ରହସ୍ୟର ପରଦା ତା ଆଖି ଆଗରୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତାନି। ସେ ତା ଲେଖା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁନି। ସେ ତାକୁ ଭଲରେ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ଏମିତି ଅଚାନକ କାନରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁନିଙ୍କର ବି ମତିଭ୍ରମ ହେବ। ଅଚାନକ ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ପବନ ପଶି ଆସି ତା ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଳ୍ପ ବିରାମ ଲଗେଇ ଦେଲା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବେ ମିଷ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ? ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି।
रंजन को पचारिबाकू इच्छा हेउथुला लेखा को काहेकि कहले किसी और से शादी कली तुमने हेले से निजकू बहुत कष्टरे नियंत्रण करुथिया बेले पवन पचारा आपणक वाइफ कुआडे गले कि से खूब व्यस्त थिले आपणक कंडीशन को नहीं। रंजन कहला से सेमिति सबुबेले मते टिके छिंक आसिले भी से खूब व्यस्त होई पड़े। रंजन जानिछि लेखा ता स्त्री संपूर्ण अधिकार ता मन आत्मा उपरे तथापि निजर असुरक्षित भावना को दूरेइबाकू चाहे देखेई हेबाकू चाहेने। रंजनर कथा शुणी मनरे हसिला पवन जली जाइथिबा मन अरण्य पुणी थरे धू धू निया लागिला जमिति। आउ रंजन को भितरे भितरे तार ईर्षातुर मनटी कहूतला हाँ तमे भाग्यवान समस्ते कौन सबू पाइबाकू भाग्य लेखेई आनी थांती तमको छिंकटिया आसिले केही जणे खूब व्यस्त होउछि आउ केही रास्तारे पड़ी छटपट हेले भी केही जणे आड़ा आखिरे देखिबाकू नहीं। एई तो भाग्य मेरे दोस्त। पवन चिंतापूर्ण मुखमंडल रंजन व्याकुलता को दुई गुण बढ़ई देउथुला। जणे परपुरुष ता लेखा पाई एमिति चिंतित कहिंकी। रंजन देहरे जेमिति चुरिका घात करुथुला से नीरवता भंग करी पचारला मो मिसेस फेरीगलाणी घरकू किछि कथा नहीं एमिति आउ। पवन एतिकी कही रंजन पाखरु धीर गतिरे बाहरी जाउथुला। सांगमाने रंजन मनरे तो लेखा ओ पवन को नहीं संदेह सृष्टि होई सारिछि। एही संदेह को किए पवन ना लेखा दूर करिवो कमेंट करी निश्चय जणेबे। कहानी केमिति लागिला मते कमेंट करिवे। आउ जदि भलो लागि थाए ना सब्सक्राइब करी बेल आइकन निश्चय दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु सांगमाने सुंदर सुंदर कहानी अपलोड हो जाइछि। कहानी सुनी सारी सब्सक्राइब करिया को केबे भी भूलिबेनी। रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।